Artificial intelligence is a new thing for us. It is revolutionizing various sectors like health, automobile industry, business, education, and research. So we have decided to organize a conference on artificial intelligence. As AI continues to grow and become more important to stay current with latest trends and technologies. As per our tradition, I request all the dignitaries on the dais, please stand together for the respect of nation for Vande Mataram for the commencement of the program. Good morning, everyone, and a warm welcome to all dignitaries, guests, delegates, and research scholars. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to Chairperson Honorable Sri Sriranga Patil Ekambekar, President Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir. I request you to preside over this inaugural function. Heartiest welcome to inaugurator Honorable Hiragiri Siddhagiri Giri, Joint Secretary KSP Mandal Udgir. A cheerful welcome to the Chief Guest Sri P.T. Shinde Sir, Secretary KSP Mandal Udgir. I welcome Ramrao Patil Ekambe Sir for this national conference. I welcome all the members, executive committee members for this inaugural function. Now, as I also welcome to the mentor, Prithvi Patil Ekambekar for this national conference. I also welcome all the dignitaries who are present on the dais. Now I request all the dignitaries on the dais to pay homage for Chhatrapati Shivaji Maharaj, the images of Mahatma Phule, Dr. Babasaheb Ambedkar, and Swami Ramananda Tirth. I request all of the dignitaries to please garland the images on the dais. And the prominent historical figure, Mahatma Phule, a great social reformer who fought against all the form of oppression and encouraged women education at that time. Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar, we remember him for his contribution in Indian Constitution.
his ideas for social justice and equality. His contribution is eternal source of inspiration for all. Swami Ramananda Tirth was an educator and a social activist who fought for the freedom of Marathwada in the movement for integration of Hyderabad into Indian Union. We remember all the social reformers at this occasion. Now, the lamp or the light is the symbol of knowledge. So once again, I request all the dignitaries on the dais to light the traditional lamp and inaugurate this national conference. So I humbly request all of the are here with us. We are honored to welcome them. As we say, welcoming guests is our Indian tradition, Indian culture. We say, Athithi Devo Bhava. Sadhu Sant Yeti Ghara, Tochi Diwali Dasara. And I take this opportunity to request Principal Dr. Vasant Biradar sir to welcome and felicitate the chairperson of this inaugural function, Sri Srirang Rao Patil Ekambekar sir, President Kisan. I am glad to request Dr. Vasant Biradar sir to welcome the inaugurator of this national conference, Hiragir Siddhagir Giri, Joint Secretary of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Turkey. Again, I request Honorable Principal Sir to welcome the keynote speaker, Dr. Rajesh Kulkarni Sir, with shawl, bouquet and college magazine.
opportunity to request Principal Sir to welcome and felicitate Sri Ramrao Ekambe Sir, an Executive Committee member, Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Urki. I'm honored to request again to our Honorable Principal Sir to welcome and felicitate the mentor of our institute, Honorable Prithviraj Ashokrao Patil Ekambekar. I am honored to welcome the Secretary of Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Sri P.T. Shinde Sahib, with shawl, bouquet and college magazine. Thank you, sir. I request Honorable Principal Sir to welcome Prithviraj Ashokrao Patil Ekambekar, our mentor, felicitate with shawls, bouquet and college magazine. Lastly, I request Honorable Principal Sir to welcome Dr. A.V. Prasad Sir from Hyderabad to felicitate with shawl, bouquet and a college magazine. Thank you, sir. Thank you, all of you. Again, I welcome all the participants. Good morning to all. ASP members, Ratnapati Mahavishya Kalambu, a multidisciplinary national conference on generative AI in higher education and research, opportunities and challenges. Honorable Chairperson of National Conference, Sri Sharma Patil Ambedkar, Innovator Honorable Sri Hirani D. Sahib, Chief Guest Sri P.T. Shinde Sir, keynote speaker Dr. Rajesh Kuttani sir in Telangana and Krishna Prasad, Hyderabad, and executive committee members Sri Ramrao Ekambekar and Prithviraj Ashokrao Patil Ekambekar, and all participants, research scholars and delegates, Kisan Shikshan Prasarak members, Ratnapati Mahavishya Kalambu is approaching to silver jubilee. ASP Mandal conducts 20 schools and colleges and hostels in our region, nation, society and students. As the center of concern, ASP Mandal is heading towards higher education for the advancement of masses.
Mahatma Phule Mahavidyalaya Amarpur has been established in 2000. This is a single faculty college with equivalent departments of faculty and humanities. We have sports department, NSS department, cultural department, Chhatrapati Shivaji Maharaj Study Center, Ahilyabai Study Center, and Dr. Babasaheb Ambedkar Study Center. College has been stood first in exam result in Pune University. Since 2016, the college has been accredited with B+ with 2.70 CGPA. The college campus is environmental friendly. We follow very Friday. As no recorded, our college is always ahead to conduct programs related to students' academic growth and research. We are proud of our well-qualified and research-oriented staff. We have decided to conduct a national conference on a new and innovative topic, and no other subject is unique. That artificial intelligence, the concept and the usage of the AI is new and recent. Let it be, but any technology should be objective and it should be for the betterment of society. AI is changing the life of a man dramatically. Many impossible things are possible now only because of artificial intelligence. So this conference aims to study generative AI in higher education and research opportunities and challenges. Though AI is creating new opportunities, but also it is still challenging. It is in the field of education. So it's important and inevitable for us to accept new challenges and to thinking upon. AI will definitely change the scenario in research and education. Self-driving cars of Google and Demo, agricultural drones and household robots, all are using AI technology, and it is a ritual common man that it is not for them. We can eat happy things before breakfast with this is the man has already born who will live a more than 150 years. I hope the discussion and analysis about the concerned topic will surely inspiration and fruitful concern with higher education and research. Once again, I welcome you all and thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir. With his address, you might come to know that the devotion of our principal for the college is immense. Always he give inspiration for us to organize such programs. Patil Ekambekar sir, President Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir, to felicitate our principal Dr. Vasant Biradar Patil sir with shawl, bouquet, and so that's why I request Honorable President K.S. Mandal Udgir to felicitate our principal Dr. Vasant Biradar Patil sir. And to introduce the guests here. Swami Ramanand Tirth Marathwada University Nanded, in collaboration with Kisan Shikshan Prasarak Mandal's Mahatma Phule Mahavidyalaya Amarpur, jointly organized a multidisciplinary national conference on generative AI in higher education and research opportunities and challenges. Today, in this inaugural function, I welcome Chairperson of this program, Honorable Sri Srinivas Ekambekar, President ASTM Udgir, our inaugurator, Piragir Giri Sahib, Joint Secretary, Kisan Shikshan Prasarak Mandal Udgir, as well as our guide, Honorable Sri P.T. Shinde Sahib, our guide, Ramrao Patil Ekambe, as well as the young leader of our institution, Prithviraj Patil Ekambekar Sahib. These programs
inaugurator, keynote speaker, Sri Dr. Rajesh Kulkarni, Dr. Krishna Prasad sir, all researchers, my dear friends, brothers and sisters. All the dignitaries to publish the souvenirs in 2 parts. Is an author of several books and an entrepreneur who has 11 patents on his credits. He is from MPSR College, Hyderabad. I request Dr. Rajesh Kulkarni sir to present his keynote address. Namaskar. Yeah, I'll be switching between Marathi and Urdu. So it's me, Marathi बोलायचं इथं आल्यावर शब्द एकच होतं. कारण सांगतो आम्ही हैदराबाद फॉर एक्झाम्पल मला स्वतःवर कळलं काय केलं मी एवढे पुस्तकं लिहिले की अपग्रेड नावाचे कंपनी टीचर आहे तिथं जनरेटिव्ह आहे म्हणजे सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करणारे सगळे मला जनरेटिव्ह आहे एक्सपेरिमेंट याचा एक्सपर्ट समजतात. मला वाटतं अहमदपूर सारख्या छोट्याशा एका तालुक्यात जनरेटिव्ह आहे शब्द यांना कळालाच कसा. हॅट्स ऑफ इथंच मला गर्व कमी झाला. नंतर मी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सुरू करतो डॅपकॉम नावाची इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स जिथून मी चेकोस्लोवेकिया वेगवेगळ्या कंट्रीजमधून फॉरेन ऑथर्सला बोलवतो आणि फार प्रोफेशनल लेवलला रन करतो. 20-25 लाखाची बाईक असतो. इथलं कॉन्फरन्स बघून इथलं पॅशन बघून इथलं प्रोफेशनल लेवल प्रत्येक तयारी करतो. इव्हन आम्ही गेस्ट आहोत. सर तुम्ही कुठे आहात तुमची रूम इथे बुक केलेली आहे यावेळेस तुम्हाला असं रिसिव्ह होईल. हॅट्स ऑफ टू मोरे सर ससाण सर चौधरी सर ते वर फर्स्ट इंटरफेस ऑफ महात्मा फुले कॉलेज. आणि नंतर कळलं की ह्याच्या मागचे जे मेन आहेत बिरादर सर प्रिन्सिपल सर हॅट्स ऑफ यू अँड युअर टीम सर. मेन काय पॅशन असायला पाहिजे. पॅशन असले की सगळं घडतं. फॉर एक्झाम्पल मला जनरेटिव्ह आहे काहीच यायचं आणि मी उडी मारली आणि आज मी एक्सपर्ट म्हणून नावाचा जातो सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री. एक्सप्लेनेबल एआय मला काहीच माहिती नाही पण मी आज नावाचा जातो की बाबा एक्सप्लेनेबल एआय हा एक एक्सपर्ट आहे. आणि तुम्ही सुद्धा ती उडी घेतली एक्सप्लेनेबल एआय जनरेटिव्ह एआय मध्ये. सो इट्स अ फर्स्ट स्टेप फॉर इट्स अ फर्स्ट स्टेप फॉर. आणि जो टॉपिक सिलेक्ट केला आहे तो सुंदर आहे टॉपिक. मी आपल्या कीनोटकडे वळणार आहे पण त्याच्या आधीचे माझे जे काही फिलिंग्स आहेत तुमच्या संस्थेबद्दल जे काही मला मनात येते ते आधी बोलून टाकतो. मी मला थोडंसं रिलॅक्स करतो. इथं आल्यावर तुमच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीशी एकमेकांच्या फॅमिलीशी सगळे ट्रस्टीची जेव्हा बोलणं झालं भेटलो अगदी खूप सुंदर समागम आहे. ओल्ड आणि न्यूज पृथ्वी वयात यंग आहेत यंग लेस दॅन 40 आहेत पण ते त्यांचं वय त्यांच्या ट्रस्टीचे एवढंच आहे मॅच्युरिटी लेवल 80 लोकांचं आहे. सो हॅट्स ऑफ टू पृथ्वी वयात हॅट्स ऑफ टू ऑल टीम. आणि खरंच मी खूप इम्प्रेस झालो. प्रत्येक आम्हाला एक फिलिंग असते आम्ही शहराचे मेट्रो सिटीमधले आमचं प्रोफेशनल वेगळं आमचं प्रेझेंटेशन वेगळं सगळंच आमचं वेगळं असतं. इथं प्रत्येक स्वच्छतेपासून तुमच्या तयारीपासून प्रत्येक गोष्ट खूप सुंदर आहे. आणि
माझ्यातर्फे, माझ्या टीमतर्फे माझं खूप ह्यूज नेटवर्क आहे पॅन इंडिया आणि पॅन वर्ल्ड. जरी एक टीचर असलो तरी तुमच्यासाठी माझे दरवाजे नेहमी सुरू आहेत. कोणते रिसर्च असो, फंडिंग असो, फॉरेन असतील, तुम्हाला पुस्तक पब्लिश करायचं असेल, पेपर पब्लिश करायचं असेल, तुम्हाला कितीही सेशन हवे माझ्यातर्फे मी फ्री देणार आणि माझी टीम फ्री देणार आणि तेव्हाही आपण करू. एक इच्छा आहे बिरादर सर, तुमची टीम ओके म्हणत असेल तर फ्युचरला एमओयू सुद्धा करू. ठीक आहे, तर एमओयूच्या द्वारे आपल्याला मॅथ एमबीए मध्ये काही पॉईंट भेटतील आणि पुढे जाता येईल. आता वळूया आपल्या टॉपिककडे विथ परमिशन ऑफ एव्हरीबडी. बट बेस्ट विशेस टू ऑल टीम ऑफ महात्मा फुले. फंटास्टिक, जेन्युइन, एव्हरीबडी हॅज वर्क हार्ड, एव्हरीबडी. तुम्ही ज्यांनी माझं स्वागत केलं, फ्रंट वाईज आहे, बॅक वाईज खूप सुंदर काम केलं. एनिवेज, तीन भागात मी छोटं बोलतो, कारण मला माहिती आहे की इथं बोलणाऱ्यांना खूप उत्साह असतो बोलायचा, पण समोरच्याची काय अवस्था असते मी समजतो. सो आय ट्राय टू बॅलन्स बोथ. There are three words here. One word is generating AI. This is the first word. Okay. The second word is research, and the third word is higher education. So these are the three things. And interestingly, the National Education Policy 2020 highlights that only. So you have taken a very relevant, very contemporary topic for your conference. So what NEP says? NEP says do digital transformation. NEP says bring AI. NEP says bring generative AI. NEP says make it more student focused. Bring back the students. That's what is NEP initiative. So you have taking forward one step, or you are trying to help NEP, National Education Policy Initiative. In a way, तुमची एक छोटीशी स्टेप त्यांना मदत होते, म्हणजे देशाला पुढे नेण्यासाठी NEP, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. हा पहिला जो शब्द आहे जनरेटिव्ह आहे, खूपच सुंदर आहे, पण खूपच वास्ट आहे. आणि हे एक ओशन आहे, एक समुद्र आहे जनरेटिव्ह एआय. जनरेटिव्ह एआय मध्ये दोन शब्द आहेत, एक आहे जनरेटिव्ह आणि दुसरं आहे एआय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तर जनरेटिव्ह म्हणजे जनरेट करणे, जनरेटिव्ह म्हणजे जनरेट करणे. तर जनरेट करणे काय जनरेट करणे? ओके, यू विल बी जनरेटिंग images. Suppose you take the input as text. From the text you can generate images. From the text you can generate code. From the text you can generate videos. From the text you can generate many more aspects. So हा generation आहे. So generative AI is a simple definition जे आहे, you can generate novel content. You can generate novel content. पण generative AI समजण्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी टेक्निकली समजाव्या लागतात. त्यातला पहिला शब्द आहे NLP, Natural Language Processing. So Natural Language Processing कुठून सुरुवात झाली? The evolution of Natural Language Processing started with जे कम्प्युटरची जी भाषा आहे, इंग्रजी भाषा, ती सुद्धा एक नॅचरल लँग्वेज आहे. कम्प्युटर सोबत जेव्हा बोलणं सुरू झालं, तिथून सुरू झालं नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग. तिथं जे एनग्राम्स किंवा प्रॉपर्टी थेरी वापरण्यात आली. पुढं कसं गेलं तर नंतर आलं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा एक सबसेट म्हणा. नंतर आलं डीप लर्निंग, नंतर आलं रिकरंट न्यूरल नेटवर्क्स, नंतर आलं GRUs, गेटेड रिकरंट युनिट्स, LSTM आलं, लॉंग शॉर्ट टर्म मेमरी. तर ह्या सगळ्या गोष्टी पुढे आल्या. ह्याच्या पुढची जी स्टेप आहे त्याला म्हणतात LLM. त्या LLMचा लॉंग फॉर्म आहे लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स. जरी शब्द कदाचित तुम्ही ऐकला असेल तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आपण नेहमीच रोज गुगल पे केल्याशिवाय सोडत नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण गुगल करतो. तसंच आज आपण प्रत्येक गोष्टी काय करतो, प्रत्येक गोष्टीसाठी काय गुगल पे चॅट जीपीटी. जस्ट माझ्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी तुम्ही हात वर करा, किती लोक गुगल वापरत नाही, हात वर करा रोज. किती लोक गुगल वापरत नाही? शेवटी म्हणजे जवळपास सगळेच गुगल वापरतात. माझ्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी हात वर करा, किती लोक आजकाल चॅट जीपीटी वापरतात? हात वर करा. Very good, fantastic. So we all use ChatGPT now. All of us, whether I'm a teacher, whether I'm a coder, whether I'm a statistician, whether I'm a data scientist. So all of us are using ChatGPT. But that ChatGPT हा याचा जो शब्द आहे GPT stands for generative. म्हणजे तुमचं जे आहे कॉन्फरन्सचं टायटल जनरेटिव्ह AI. तर चॅट जीपीटी मधला जो जीपीटी आहे तर जनरेटिव्ह आला.
त्याच्यानंतर आलं प्री ट्रेन, त्याच्यानंतर आलं ट्रान्सफॉर्मर. तर चॅट जीपीटी मधला जो जीपीटी आहे त्या जीपीटीचा लॉंग फॉर्म आहे जनरेटिव्ह प्री ट्रेन ट्रान्सफॉर्मर. तर हा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे आपण त्याला रिव्हर्स मध्ये कसं कसं आहे. ट्रान्सफॉर्मर आहे एका फेमस पेपर, जेव्हा जेव्हा पेपर रिफर करतो तेव्हा तेव्हा तुम्हाला नंतर सुद्धा मी सगळं माझं मटेरियल पास ऑन करतो चौधरी सरांचा थ्रू. एक पेपर आहे ज्यांना जनरेटिव्ह एआय समजून घ्यायचं आहे, एक फेमस पेपर आहे, त्या पेपरचं नाव आहे अटेन्शन इज ऑल यू सी. तर हा पेपर मी तुम्हाला शेअर करतो. तर ह्या चॅट जीपीटीच्या लॉंग फॉर्म बद्दल बोलत होतो मी. ह्या जीपीटी स्टँड्स फॉर जनरेटिव्ह प्री ट्रेन ट्रान्सफॉर्मर. इथे जनरेटिव्ह वर्ड आला. जनरेटिव्ह म्हणजे जनरेट करणे. जनरेट करणे म्हणजे समजा मी काही इनपुट दिलं त्याच्यापासून इमेज, व्हिडिओ, ऑडिओ भरपूर गोष्टी जनरेट करणे. ह्या ट्रान्सफॉर्मर जो शब्द आला, ट्रान्सफॉर्मरला रिव्हर्स झालं. ट्रान्सफॉर्मर आला एन्कोडर डिकोडर पासून. ट्रान्सफॉर्मर आला एन्कोडर डिकोडर पासून. आणि हे जे ट्रान्सफॉर्मर आर्किटेक्चर आहे त्यात पोझिशनिंग आहे, त्यात अटेन्शन मेकॅनिझम आहे, त्यात एन्कोडर डिकोडर आहे. पण ते आले आहेत हे सगळे न्यूरल नेटवर्क पासून. आणि न्यूरल नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम आहे मेमरीचा. न्यूरल नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम आहे मेमरीचा. त्याच्यामुळे आलं LSTM, त्याला लॉंग शॉर्ट टर्म मेमरी म्हणतात. लॉंग शॉर्ट टर्म मेमरीचं नेक्स्ट वर्जन आलं रिकरंट मेमरी युनिट्स. त्याच्यानंतर आले रिकरंट जनरेटिव्ह युनिट्स. अशा प्रकारचं हे सगळं विश्व आहे ज्याला काय म्हणतात चॅट जीपीटी. आता चॅट जीपीटीचे वेगवेगळे कॉन्टेम्पररी सुद्धा आहेत, जसे की डार्क ए आहे, पाम आहे गुगलचं, यांचा सुद्धा तुम्ही वापर करू शकता. तर चॅट जीपीटीचे वेगवेगळे सुरत भाऊ म्हणा, आवाज भाऊ सुद्धा वेगवेगळ्या कंपनीजकडून आलेले आहेत. फक्त हे जे चॅट जीपीटी आहे किंवा लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स आहेत ह्यांचे चॅलेंज एकच आहे की they are trained on a huge corpus. They are trained on a huge corpus, so they will use needing a lot of terabytes of CPUs. And suppose तुम्हाला आणि मला रिसर्च करायचं असेल तर that may not be possible to build from the scratch. एखादा पूर्ण मॉडेल तुम्हाला डिझाइन करायचं तुम्ही स्क्रॅच पासून तुम्ही डिझाइन नाही करू शकत. दॅट्स अ चॅलेंज फॉर यू. मग तुम्ही काय करू शकता, एक्झिस्टिंग जे मॉडेल्स आहेत चॅट जीपीटीचे एक्झिस्टिंग मॉडेल्स, तर एक्झिस्टिंग मॉडेल्स तुम्ही घेऊन तुम्ही त्याला फाईन ट्यून करून ते तुम्हाला सोपं जातं. तर तुम्ही आता समजा तुमची एक वेबसाईट असेल, समजा तुमच्या विद्यालयाची वेबसाईट असेल, त्या वेबसाईटवर तुम्ही चॅटबॉट ऍड करा. चॅटबॉट सगळ्यांना माहिती आहे आजकाल कोणत्याही वेबसाईटमध्ये चॅटबॉट असतो, तुम्ही प्रश्न उत्तर देता. तर चॅटबॉट जेव्हा तुम्ही डिझाईन करता तेव्हा तुम्ही ते लार्ज लँग्वेज मॉडेलचा प्री ट्रेन मॉडेल वापरता. म्हणजे त्याला तुम्हाला जास्त एनर्जी, जास्त इलेक्ट्रिसिटी, जास्त कॉस्ट, जास्त पैसा, जास्त रिसोर्सेस नाही लागत. हे झालं जनरेटिव्ह एआयचं विश्व जे आम्ही टेक्निकल कम्प्युटर सायन्स वाल्यांना हे फक्त बेसिक्स आहे. काहीतरी खूप मटेरियल आहे, ह्याचा एक कोर्स आहे. पण आता थोडंसं दुसऱ्या शब्दाकडे वळतो. तुमचा कॉन्फरन्सचं टायटल काय आहे? पहिला शब्द आहे जनरेटिव्ह एआय. ठीक आहे. आता जनरेटिव्ह एआय शब्द आला की जनरेटिव्ह म्हणजे की तुम्ही आधी आठवण करा चॅट जीपीटी. आणि तुमच्या बऱ्याच लोकांनी चॅट जीपीटी वापर केलेला आहे. चॅट जीपीटी मध्ये तुम्ही काही प्रश्न द्या, स्वतःचं नाव द्या. फॉर एक्झाम्पल राजेश कुलकर्णी MBSR कॉलेज, हु इज राजेश कुलकर्णी MBSR कॉलेज, किंवा अहमदपूर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपूर, टाका त्याच्यात वेर इज व्हॉट इज वगैरे. किंवा अशा बऱ्याचशा, मला एक मर्डर करायचं आहे, तू मला मदत करशील का, चॅट जीपीटी मध्ये टाका. तर युजली उत्तर येतं चॅट जीपीटी मध्ये हे अनएथिकल आहे, तुम्ही नाही करू शकता. चॅट जीपीटी मध्ये त्याला काय म्हणतात, गार्डरेल आहे. गार्डरेल आहे. ठीक आहे. तसंच समजा तुम्ही म्हणालात मला एक नॉवेल लिहायचं आहे, मला एक पुस्तक लिहायचं, मला मदत करशील का, मग इट कॅन जनरेट टेक्स्ट. आता दोन ऍस्पेक्ट बघूया आणि मग मी थांबवतो. पहिला ऍस्पेक्ट आहे तुमच्या कॉन्फरन्सच्या टायटल मधला रिसर्च. पहिला ऍस्पेक्ट आहे तुमच्या कॉन्फरन्स टायटल मधला रिसर्च. आता तुम्ही जेव्हा रिसर्च म्हणता, रिसर्च म्हणजे काय करणार आपण? रिसर्च म्हणजे आपण पेपर लिहिणार, बरोबर, पेपर पब्लिश करणार. रिसर्च म्हणजे आपण काय करणार, आपली PhD करणार, आपली डॉक्टरेट करणार. ही एक जर्नी आहे जी आपण आपल्या सुपरवायझर सोबत करतो. रिसर्च मध्ये काय असतं, रिसर्चचा हे समजा थिसिस, तुम्ही PhDचा थिसिस लिहिता, त्या PhDच्या थिसिस मध्ये मेजर ऍस्पेक्ट्स काय असतात? तुमचं टायटल असतो, तुमचं ॲब्स्ट्रॅक्ट असतं, तुमचं इंट्रोडक्शन असतं, तुमचं लिटरेचर सर्वे असतं, तुमचं रिसर्च गॅप्स असतात, तुमचे रिसर्च क्वेश्चन्स असतात, तुमचे रिझल्ट्स असतात, तुमचं रिझल्ट डिस्कशन असतं, तुमचं कन्क्लुजन असतं. तर आता दोन तीन गोष्टी, तुम्ही तुमच्या रिसर्चसाठी चॅट जीपीटीचा वापर केला तर हे एथिकल आहे की नाही, हे बरोबर आहे की नाही, हा पहिला प्रश्न. तर त्याचा उपयोग
जर तुम्ही एका स्टार्टिंग पॉईंटसाठी केला, त्याचा उपयोग जर तुम्ही स्टार्टिंग पॉईंटसाठी केला तर तो एथिकल राहील. म्हणजे तुमच्या रिसर्चसाठी. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादा रिसर्च पेपर घ्या, त्या रिसर्च पेपरचा टायटल घ्या आणि ह्या टायटलवरून वेगवेगळे प्रश्न विचारा. काय प्रश्न विचारू शकता किंवा माझ्यासाठी याचे रिसर्च क्वेश्चन तयार करा, माझ्यासाठी त्याचे रिसर्च गॅप तयार करा, माझ्यासाठी याचा एक ॲब्स्ट्रॅक्ट बनवून द्या, मला अजून काही पेपर्स भेटतील का ह्याच्याशी रिलेटेड. ओके, ह्याचे जे ह्या पेपरमध्ये जे रिझल्ट आले ते रिझल्ट मला डिस्कशन करून भेटेल का. समजा मोठं पेपर आहे, ह्याची समरी मला 500 मिनिटात भेटेल का. असे वेगवेगळे प्रश्न तुम्ही त्याला विचारताय. बरोबर, म्हणजे तुम्हाला थिसिस लिहायची, तुम्ही ChatGPT लिटरेचर सर्वे मला करून भेटेल का. या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला ChatGPT देईल, पण तो तुम्ही जशाच तशा जर वापरला तर ते चुकीचं नाही. ते तुमचं सुरुवात आहे आणि ते स्टार्टिंग पॉईंट. मग तुम्ही पुढे काय करणार. इट शुड बी यूज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. जशाच तसं न वापरता इट शुड बी यूज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, फॉर डिस्कशन विथ युअर थिसिस सुपरवायझर, फॉर डिस्कशन विथ युअर पीयर्स. मग तुमचं रिसर्च पुढे जाईल. तर ChatGPTचा 100% वापर करा, पण पूर्ण थिसिस ChatGPT लिहून देईल अशा अपेक्षेने वापरू नका. तो तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट आहे, सुंदरपणे त्याचा वापर करता येईल आणि खूप सुंदर टूल्स आहे ChatGPT. ठीक आहे, रिझल्ट डिस्कशन प्रश्न कसे डिझाईन करायचे त्याचे वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत. प्रश्न डिझाईन त्याला प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणतात. ChatGPT मध्ये किंवा जनरेटिव्ह AI मध्ये ChatGPT ला प्रश्न कसे द्यायचे त्याचा वेगळा कोर्स आहे, याची वेगळी डिग्री आहे, त्याला प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग म्हणतात. त्या वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत. त्या टेक्निक्सला म्हणतात रॅग म्हणतात, कॉट म्हणतात, असे 4 टेक्निक्स आहेत. त्या टेक्निक्सचा अभ्यास करून तुम्हाला ChatGPT सोबत व्यवस्थित प्रश्न आणि उत्तर देता येतं. तर पहिला प्रश्न आपण जनरेटिव्ह AI आणि रिसर्च तुमच्या कॉन्फरन्समधला शब्द आहे त्याच्याशी बोलू की रिसर्च एथिकली करायचा, ChatGPTचा वापर एथिकली करायचा, जनरेटिव्ह एआयचा वापर एथिकली करायचा, एथिकल बाउंड्री क्रॉस करायची नाही. एथिकल म्हणजे जशाच तसे जर तुम्ही कॉपी केली तर ते अनएथिकल होईल, एथिकल राहणार नाही. पण ती सुरुवात करून दिली तर जनरेटिव्ह एआय आणि ChatGPT तर ते एथिकल राहील. आता दुसरा प्रश्न फार सुंदर प्रश्न आहे, मला हा प्रश्न खूप आवडतो आणि ह्याच्यासोबत आज जर आपल्याकडे थोडंसं दाखवाय पण इट्स ओके, पण व्यवस्थित आहे का, मजा बहुतेक तुम्हाला मजा येईल. दुसरा शब्द जे आहे हायर एज्युकेशन, जनरेटिव्ह एआय इन हायर एज्युकेशन. याचा अर्थ काय. हायर एज्युकेशन मध्ये शिक्षण क्षेत्रात जनरेटिव्ह एआयचा वापर हा पुन्हा NEPचाच एक मेजर चॅलेंज आहे. ठीक आहे, ह्याच्याशी मेन कन्सर्न काय माहिती आहे का. आजचा जो विद्यार्थी आहे तो तुमच्यापासून दूर जातो. वाटतंय का तुम्हाला. आजचा विद्यार्थी तुमच्यापेक्षा दूर जातो. वाटतंय का तुम्हाला. आजचा विद्यार्थी जेव्हा वर्गात बसतो त्याचे हात शिवसुद्धात कधी कधी एकदा मोबाईलमध्ये अलाव केला असेल वर्गात तर मोबाईलला कधी एकदा येतो. आजचा जो विद्यार्थी त्याचा अटेन्शन स्पॅन, आधी आम्ही म्हणायचो वर्गात विद्यार्थी 1 तासाचा लेक्चर असेल तर 20 मिनिटं ऐकू शकतो. आता आम्ही म्हणतो 1 मिनिटं ऐकू नाही शकतो, कारण आजच्या विद्यार्थ्यांना डिस्ट्रॅक्शन्स खूप आलेले आहेत. ओके, डिस्ट्रप्शन्स खूप आलेले आहेत. टेक्नॉलॉजी डिस्ट्रप्शन्स खूप आहेत, पण त्याच्याशी रिलेटेड डिस्ट्रॅक्शन्स खूप आले. त्याच्यामुळे झालं काय की हायर एज्युकेशन किंवा शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थी आपल्यापासून दूर जातो. मला सुद्धा ही त्रास दिली आहे. मी स्वतः खूप फेस केलंय. मला खूप स्वतःबद्दल माणसाला गर्व असतो. आय एम नोन एज अ बेस्ट टीचर. कुठेही जा मला अप्रिशिएट करतात लोक, मला अप्रिशिएट काय म्हणतात एक एनर्जी असते. पण आता मलाच वाटतंय मागच्या 5-6 वर्षात अरे काय माझा विद्यार्थी एवढा मेहनत करतोय, ऐकतच नाही येते, मग करायला काय पाहिजे. पण आता तुम्ही थोडासा जनरेटिव्ह यायचा वापर, थोडासा इनोव्हेटिव्ह टेक्निकचा वापर करा. विद्यार्थ्याला जवळ आणायचं. कारण तुम्ही हे बघितलं असेल एकतर विद्यार्थी जवळ दूर जातो तुमच्यापासून, एकतर विद्यार्थ्याचं अटेन्शन स्पॅन कमी होतो. दुसरं तुम्ही त्याला काहीही असाइनमेंट द्या, अरे हा एक निबंध लिहून आण, अरे हा एक पेपर लिहून आण, अरे ह्या प्रश्नाचं उत्तर लिहून आण, कशालाही तो काहीच करत नाही. ChatGPT आय गेटिंग माय पॉईंट. ठीक आहे, इव्हन शाळेत सुद्धा आता मुलं गुगल नाही करत, ChatGPT 8वी 7वी 9वीचे मुलं सुद्धा ChatGPT वरनं सगळे असाइनमेंट करतात. हे डेंजरस ट्रेंड आहे. मग त्याला तुम्ही कन्वर्ट करण्यासाठी वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत. एक आहे की त्याला हेच सांगायचं की दिस इज अ स्टार्टिंग पॉईंट, देन यू ब्रेनस्टॉर्म विथ अदर्स. दुसरं आहे मी जे करतोय तुम्हाला गमतीने सांगतो. मी समजा मी एक टेक्निक वापरली माझ्या कॉलेजमध्ये. मी एक सब्जेक्ट घेतो डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स नाव. सेकंड इयरचे विद्यार्थी 19-20 वर्षाचे विद्यार्थी.
आता माझा चॅलेंज आजकालचा माझा चॅलेंज आहे, माझा विद्यार्थी माझा ऐकतच नाही. दो आय एम द बेस्ट टीचर. मग मी काय केलं, मी फ्लिप क्लासरूम त्या टेक्निकमध्ये म्हणतात ना, आम्ही काय करायला सुरुवात केली, YouTube शॉर्ट्स किती जणांना माहिती आहे चालू करा नाही म्हणून ओके. YouTube सगळ्यांना माहिती आहे YouTube शॉर्ट्स म्हणजे एका मिनिटाच्या आजचा व्हिडिओ. तर मी जो काही टॉपिक शिकवतो त्या टॉपिकचे आम्ही YouTube शॉर्ट्स बनवायला सुरू केले, एक मिनिटाचे, आणि ते YouTube मध्ये टाकायला. तर विद्यार्थी माझ्याकडे आज 40 विद्यार्थ्यांचा संच आहे, जे YouTube व्हिडिओज बनवत राहतात. त्याचे सॅम्पल मी तुम्हाला चौधरी शेअर करतो. त्या एवढ्या उत्साहाने ते येतात, 3-4 दिवस तयारी असते, त्याचे सगळं त्याच्यावर लागणाऱ्या सगळ्या वस्तूंचे नाव माहिती नाही, ट्रायपॉड असतो, चांगला कॅमेरा असतो, ते स्वतःच ते व्हिडिओ तयार करतात. आणि ते व्हिडिओ तयार करायची टेक्निक काय, मी त्या विद्यार्थ्यांना सांगतो की हा डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स मध्ये हा प्रॉब्लेम असा सॉल्व्ह करायचा, 1 मिनिटात सांगतो, मग तो सांगतो. ते सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रसारित होतं. त्याला स्वतःचा उत्साह काय, माझा व्हिडिओ, त्याच्या मित्रांना काय वाटतं, अरे मग ऑटोमॅटिक माझं टॉपिक प्रसारित होतं. तर हे टेक्निक आपण खूप वापरतोय की YouTube शॉर्ट्स व्हिडिओज आणि YouTube व्हिडिओज. दुसरं, सो हायर एज्युकेशन मध्ये तुम्ही डिस्ट्रॅक्शनला अवॉइड करण्यासाठी तुम्ही वापरू शकता. कसं, माझ्या YouTube व्हिडिओजचं एक उदाहरण दिलं. मी काय उदाहरण देतोय की विद्यार्थ्यांना तुमच्या जवळ आला ते दूर जात आहे, तुमच्याशी कनेक्ट नाही, त्याला काही संबंध नाही, तो कनेक्टेडच नाही तुमच्याशी. ठीक आहे. तर दुसरं टेक्निक, समजा तुम्ही गुगल मारलं की राजेश कुलकर्णी जनरेटिव्ह AI आणि मीडियम, हे गुगल मारलं तर तुम्हाला एक आर्टिकल भेटेल. तर मीडियम नावाचं तुम्हाला माहिती आहे, मीडियम मध्ये आर्टिकल लिहा, तुम्हाला रेस्पेक्ट भेटायचं असेल तर मीडियम मध्ये आर्टिकल लिहा, जास्त टेक्निकली स्ट्रॉंग असायची गरज नाही. तर जेव्हा तुम्ही गुगल माराल तर तिथे मला आर्टिकल येईल, इन कोलॅबोरेशन विथ माय स्टुडंट श्रुती. मग मी काय करतो, मग ती खुश होते. श्रुतीला वाटलं की सरांमुळे मला त्या मीडियम नावाच्या मोठ्या ह्याच्यात आर्टिकल लिहायला भेटतो. मग ती सगळ्यांना दाखवते आणि मग ती टॉपिक सुद्धा ती चर्चा करते, याची ह्या टॉपिक बद्दल आहे. तर तिला मी कसं प्रोत्साहित केलं, हे बघ, त्याचा जनरेटिव्ह AI मध्ये मी हे शिकवलेलं आहे, हा माझा व्हिडिओ, तू फक्त बघ, त्याला ट्रान्सलेट कर. तर तिला ते नॉलेजही भेटतं. तर एक दुसरी पद्धत काय, विद्यार्थ्याला जवळ आणण्याचा जनरेटिव्ह AIचा किंवा इनोव्हेशनचा, किंवा त्यांना आर्टिकल्स लिहिण्यामध्ये तुम्ही कोलॅबोरेट करायला. हे तुम्ही गुगल करून हे बघा, सरांना मी माझे लिंक्स पाठवतो, YouTube व्हिडिओचे लिंक, मीडियमचे लिंक. त्याच्यानंतर अजून एक उदाहरण, आता मी आणि माझे विद्यार्थी जे 3rd इयर फायनल इयरला आहेत त्यांना ओपन ऑफर देतो. कोणामध्ये आहे पॅशन, त्या माझ्याकडे आपण पुस्तक लिहूया. तर तुम्ही जर गुगल मारलं पायथन प्रोग्रामिंग अमेझॉनवर राजेश कुलकर्णी, तर माझ्या विद्यार्थ्यांसोबत मी पुस्तक लिहितो. त्यांना काय करावं लागलं, फक्त माझ्यासोबत वेळ घालवावा लागला. त्यांना एक पैसा इन्व्हेस्ट करावा लागला नाही, कारण माझं स्वतःच पब्लिकेशन असेल, किंवा पब्लिकेशन आहे, छोटंच आहे पण होतकरी लोकांसाठी मी पब्लिकेशन करायला शकतो. तर मी 2-3 उदाहरण दिले. एक उदाहरण दिलं YouTube शॉर्ट व्हिडिओज, एक उदाहरण दिलं मीडियम वरती आर्टिकल्स, एक उदाहरण दिलं पुस्तक. ओके. तसंच हॅकाथॉन्स आहे, म्हणजे टेक्निकल मध्ये आहे हॅकाथॉन्स खूप म्हणतो, म्हणजे इट्स लाईक अ कॉन्टेस्ट. ह्या कॉन्टेस्ट मध्ये विद्यार्थ्यांना भाग घ्यायला. बेसिकली तुमच्याकडे मी जेव्हा तुमची टीम बघितली, भयानक पॅशन आहे तुमच्या टीममध्ये. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये उत्साह दिसत आहे, राईट फ्रॉम द यंगेस्ट पीपल हू आर वेलकमिंग मी, त्यांच्या तर सोडूनच द्या, गिराधर सर पासून चौधरी सर पासून ससाणे सर पासून, त्यांचं प्रत्येकाच मध्ये पॅशन दिसतं. आता ह्या पॅशनला तुम्ही जनरेटिव्ह हायर एज्युकेशन रिसर्च तुम्ही वापरला, तो तुम्ही इम्प्लिमेंट करा आणि माझाही सहभाग राहील. आणि एवढं बोलून मी शेवटचे 1-2 वाक्य बोलून मी थांबवतो माझं स्टेटमेंट. सगळ्यात पहिल्यांदा खरंच थँकफुल, हॅट्स ऑफ टू महात्मा फुले महाविद्यालय फॉर ऑर्गनायझिंग दिस conference. Hats off to you all. Thankful to all the executive body, एकमेकर फॅमिली आणि सगळ्यांची नावं कदाचित मला लक्षात येतो. सगळ्यांना तुमच्या वयाचा आणि तुमच्या उत्साहाचा काही संबंध नाही. ॲज एन एज 80च्या पुढे नाही, तुम्ही 80च आहात. त्याच्यानंतर मला पृथ्वीभयांच्या थ्रू ही इज यंग, सो आणि ह्यांना मी माझी एक रिक्वेस्ट आहे की लेट अस ट्राय टू कनेक्ट आणि तुमच्या संस्थेसाठी जे काही असेल आम्ही उत्साहानं करू, पॅशननं करू. आणि तुमच्यासाठी सुद्धा येणाऱ्या 10 वर्षात तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी लोकांसाठी करताल आणि तुम्ही सुद्धा प्रोग्रेस व्हाल अशी अपेक्षा आहे. सो बेस्ट ऑफ लक, थँक्यू.
college magazine. Again, I would like to request. Thank you, sir. Multidisciplinary National Conference on Generative AI in Higher Education and Research Opportunities and Challenges. आजच्या या कॉन्फरन्सच्या इनॉग्रेशन किंवा उद्घाटन प्रसंगी या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, किसान शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष श्रीरंगरावजी पाटील साहेब, इथं उपस्थित या संस्थेचे सचिव आदरणीय पीटी काका, उपस्थित संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री माधवरावजी पाटील साहेब, या संस्थेचे सहसचिव हिरागिरी काका, या संस्थेचे संचालक माजी सचिव आदरणीय जोडगे गुरुजी, या संस्थेचे सन्माननीय सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य श्री एकंदरे मामा, आमचे वडीलधारे मित्र कुंडलिकराव पाटील, या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण आत्ताच आपल्याला या कॉन्फरन्स आणि याच्या विषयाबद्दल प्रस्तुतपणे माहिती दिलेले श्री डॉक्टर राजेश कुलकर्णीजी, इथं उपस्थित आजचे दुसरे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर कृष्णप्रसाद फ्रॉम हैदराबाद, या संकुलाचे प्रमुख श्री बिरादार सर, इथं उपस्थित सर्व उपप्राचार्य, या कॉलेजचे सर्व प्राध्यापक, इथं जमलेले सर्व इंटेलेक्च्युअल्स, मी आपल्या पुढे खूप लहान आहे, आपण आम्हाला शिकवतात आणि आजचं जे कॉन्फरन्स आहे ते एवढ्या पुढच्या लेवलचं आहे. हे कॉन्फरन्स या विषयावर इथं कॉन्फरन्स होणं हीच आपल्या कॉलेजची एक उपलब्धी आहे. मी प्रिन्सिपल सरांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी आजच्या युगामध्ये म्हणजे होतील ते बदल आपण ऍक्सेप्ट केले आणि त्या बदलासोबत चाललो तर त्या जगाच्या वेगासोबत आपण चालू शकतो, नाहीतर आपण कुठतर मागं पडतो. हे ब्रीदवाक्य घेऊन जे आपली संस्था, जे आपलं कॉलेज चालत आहे त्याच्याशी मिळतं जुळतं घेऊन त्यांनी हे कॉन्फरन्स घेतलं, त्याबद्दल मी प्रिन्सिपल सरांचे आणि त्याच्या पूर्ण टीमचे खूप खूप स्वागत करतो. आजच्या युगामध्ये आपण जनरेटिव्ह एआय, आता सरांनी सांगितलं की हा शब्द तुम्हाला इथं माहित झाला, हीच मोठी उपलब्धी आहे. त्याचप्रमाणे हे शब्द माहित झाला नाही सर, तर या बाबतीतल्या भरपूर गोष्टी आम्ही दैनंदिन आमच्या ह्याच्यामध्ये यूज करतोय. फक्त आम्हाला थोडंसं त्याच्यामध्ये माहिती पाहिजे होती की ह्याचे प्रो आणि कॉन्स काय आहे, ह्याच्यामध्ये आम्ही घ्यायचंय काय आणि ह्याच्यातलं आम्ही सोडायचंय काय. आता सरांनी सांगितलं की नवीन ह्याच्यामध्ये जे ऍप्लिकेशन्स आलेले आहेत त्याच्यामध्ये छोटे छोटे शॉर्ट्स येतात, युट्यूबचे शॉर्ट्स येतात, इंस्टाग्रामचे शॉर्ट्स येतात.
त्याच्यामध्ये आपण बघायला काय पाहिजे. जर इथं प्रत्येकाचा मोबाईल घेतला आणि जर आम्ही बघायला गेलो तर त्याच्यामध्ये पिक्चरचे गाणे आणि नवीन जे काय चालू आहे जगामध्ये त्याच्याबद्दल चालू आहे, त्याच्यामधलं इन्फॉर्मेटिव्ह जे घ्यायचं आहे आम्हाला. आता ह्या विषयावर कॉन्फरन्स व्हायला पाहिजे तर माझा मोबाईल निघाला तर त्याच्या इंस्टाग्राम रील्समध्ये जे प्रमुख यायला पाहिजे ते एज्युकेशनल ह्याच्यामधले यायला पाहिजे, पण ते येत नाही. तर कुठले तर जोक्स येतात, कुठल्या तर रील्ससाठी केलेल्या रील्स येतात. त्याच्यासोबतच आम्ही नवीन नवीन गोष्टी ऍक्सेप्ट करत असताना आमच्या फिजिकल हेल्थचं तर नुकसान करून घेतलंय. आतापर्यंत जे काय आम्हाला बीपी चालू झाली आहे, शुगर चालू झाली आहे, जे आम्ही फिजिकली प्रत्येक गोष्ट यंत्रावर हे करून टाकली आहे, त्याच्यामुळे त्या गोष्टी चालू झाल्या. पण आता त्या AI मध्ये, जनरेटिव्ह AI मध्ये आणि पुढच्या नवीन तांत्रिक ह्याच्यामध्ये तर आम्ही जास्त जेवढं आपल्याला इन्फॉर्मेटिव्ह आहे, जेवढं आपल्या कामाचं आहे तेच घेऊन त्याच्यावरच काम केलं तरच आपल्याला पुढच्या आयुष्यात आपल्याला ते काम देणार आहे. आपल्या बुद्धीला गरज लागणार नाही याची काळजी आपण घेणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये मी भरपूर वेळेस ऐकलं सर की एखादा टॉपिक टाकला ChatGPT वर आणि मला याच्यामध्ये 20 मार्काचा क्वेश्चन पेपर तयार करून दे म्हणलं तर एका मिनिटामध्ये त्याचं क्वेश्चन पेपर तयार होतं. मला सुप्रीम कोर्टामध्ये आमच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या ह्याच्यामध्ये भरपूर मेमोरंडम्स असतील किंवा केंद्रीय ह्याच्यामध्ये मेमोरंडम्स असतील तर भरपूर ह्याच्यामध्ये मराठीमधले आमचे निवेदन तयार करत असताना आमच्या इंग्लिशचे जे प्राध्यापक आहेत त्यांची मदत घ्यावी लागायची की आपण ह्याच्यामध्ये कुठून चुकू नये. पण आता गुगल लेन्स एक असा प्रकार आलेला आहे की मला मदत कुणाचीच मागायची गरज नाही. मी डायरेक्ट त्याच्यावर फोटो काढला की पूर्ण ते ट्रान्सलेट करून मिळतं. तर ह्याच्यामुळं मला तो आनंद झाला. पण जे मी आधी बुद्धी खर्च करत होतो की बाबा हे शब्द मला जर जमत नाहीये तर ह्या शब्दाला मला हुडकायला थोडंसं 2 पुस्तकं चाळावे लागतील, तर त्याच्यासाठी थोडंसं माझी बुद्धी लावणं माझं कमी झालंय. ह्या गोष्टीसाठी सुद्धा थोडंसं आपण विचार केला पाहिजे. तंत्रज्ञान यूज करणं हे आवश्यक आहे, राहणार. ते तंत्रज्ञान आपण यूज करायलाच पाहिजे, पण त्याच्यासोबत आपली फिजिकल हेल्थ आणि आपल्या बुद्धीला गंज लागणार नाही याची पण आपण काळजी घेतली पाहिजे. एवढंच मी थोडंसं आज सांगू इच्छितो. आणि आपण जे काय कॉन्फरन्स सर आज ठेवला त्याबद्दल ही जी उपलब्धी आपल्याला मिळाली आहे त्याच्यात खूप खूप तुम्हाला शुभेच्छा. आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ते आपल्याला खूप मदत करायला तयार आहेत, ते आपल्याला MOUs तयार करायला तयार आहेत. तर त्यांच्याशी आपण असंच कॉन्टॅक्ट मध्ये राहू आणि जास्तीत जास्त आपण फायदा करून घेऊ. आपल्या भागातील लोक हे जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाशी निगडीत झाले पाहिजेत आणि आपण जास्तीत जास्त चंद्रावर जाण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. एवढंच मी सांगतो. आणि आमच्या अध्यक्षांकडून या इनॉग्रेशनचं आत्ताच अध्यक्षीय समारोप होईल असं मी सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Of suitability year of our college and this day is a World Teacher Day. On the occasion of this World Teacher Day, we all are teachers. And now AI is additional intellectuality for us. So, we discuss our panelist and honorable principal sir to arrange a conference on AI and research. They give the permission and also Swami Ramanand Marathwada University Nanded, honorable Vice Chancellor Dr. Jasper Sahib, give permission to collaborate this conference. So, Swami Ramanand Marathwada University Nanded and Mahatma Phule Mahavidyalaya, Ahmedabad jointly organized one-day multidisciplinary conference on generative AI in higher education research opportunity in colleges. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks for this special occasion on behalf of our college and our community. First of all, I would like
to thank chairperson, inauguration function of this conference, Honorable Chironi Patil Kaka, Dr. Rajesh T. Kulkarni sir, MBSR College, Hyderabad, Telangana, who is a well-known AI specialist, not only in India but also all over. So he shared his views and valuable thought with us and adding to valuable time spent, valuable time to us and gracing this event. He also talked something AI and chat GPT, which is a very important tools in the NEP and also for teaching platform. So it is very valuable talk for us. Thank you, sir. Ramrao Narendra Ekambekar Sahib, member of this executive committee of Mission Shiksha Program, and also I am very thankful Punlikrauji Patil and Honorable Prithviraj Ekambekar Patil, who are non-teaching staff to attend this conference, and also I give congratulations and express my deep sense of gratitude for their great efforts